سوتے وقت سورت اخلاص ایک عمل ہے کہ 3 بار دائیں طرف کے تصور سے پڑھیں اور 3 بار بائیں طرف کے تصور سے پڑھیں اور 3 بار آسمان کی طرف اس تصور سے پڑھیں۔ 3 بار پڑھیں تو دائیں طرف پھونکیں، 3 بار پڑھیں تو بائیں طرف پھونکیں اور 3 بار پڑھیں تو آسمان کی طرف پھونکیں۔ یہ عمل کیا ہے اور کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو ایک لفظ یاد رکھیے گا کہ تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ کیا ہر تجربے میں پوری دلیل دی جائے؟ تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے۔ تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے، اس کے لیے کامل یقین ہو، مکمل یقین ہو۔ اندرون سندھ میں گیا ایک کنویں پہ، اب بھی وہ کنواں بیلوں سے چلتا ہے، ساتھ مندر ہے ہندوؤں کا۔ اس کنویں میں پیسے بھی ڈالتے ہیں، فروٹ، سبزیاں، پھل، روپے، جو چیز اس میں ڈالتے ہیں۔ فروٹ، پھل، سبزیوں کی وجہ سے اس کنویں کے پانی میں سخت عفونت ہے، لیکن اس کو جب کنواں چلتا ہے پیتے ہیں، کہتے ہیں یقین ہے کہ اس میں کامل شفا ہے، مسائل کا حل ہے، مشکلات سے دوری ہے۔ تجربہ دلیل کا نہیں، یقین کا محتاج ہوتا ہے۔ سورۃ اخلاص، مشرکین نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب سے آپ اپنے رب کا تعارف کروائیں۔ وہی رب مشرکین کا بھی ہے، کفار بھی اسی رب کو مانتے تھے، پر کہتے تھے آپ کا رب کیا ہے جو آپ کہتے ہیں، اس کا تعارف کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ لفظ ان کے سنا تو جبریل آئے اور سورۃ اخلاص لائے کہ میرے رب کا یہ تعارف ہے۔ احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد ولم یولد بھی ہے، اور ولم یکن لہ کفوا۔ اب ایک چیز آپ محسوس کریں، سورۃ اخلاص میں پہلے احد آیا ہے، قل هو اللہ احد، کوئی نقطہ نہیں، اللہ الصمد، کوئی نقطہ نہیں، اور آخر میں پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، کوئی نقطہ نہیں۔ یہ جو لفظ احد ہے نا، حضرت بلال کو سمجھ آ گیا تھا، جتنا ظلم، استبداد، آگ پہ گھسیٹنا تکلیف، ان کے منہ سے ایک لفظ نکلتا تھا، احد احد احد، بس وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، وہی ہے۔ یہ جو وحدانیت اور احد ہونا ہے، یہ شیاطین اور جنات اور خبائث کو کھا جاتا ہے، وہ احد ہے۔ اور جب یہ لفظ آپ پڑھتے ہیں تو وہ جناتی اور شیطانی چیزیں جو آپ کے ساتھ ہر وقت ہیں، آپ کے دسترخوان پہ بھی ہیں، آپ کے بستر پہ بھی ہیں، آپ کے بیت الخلاء پہ بھی ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہیں۔ اس لیے بندہ جب سلام کرتا ہے گھر میں جا کے، تو وہ شیطانی چیزیں کہتی ہیں ایک دوسرے سے، ہٹ جاؤ، اس گھر سے نہ کھانا ہے، اس گھر سے نہ کھانا ہے، اس گھر میں نہ آرام ہے، نہ اب دونوں چیزیں اس گھر میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایک حیرت انگیز طاقتور نام اللہ جل شانہ کا لیا جاتا ہے، جس سے وہ شیطانی چیزیں ہٹتی ہیں اور دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے زندگی میں سورۃ اخلاص پڑھنے والا وہ شیطانی حملوں سے محفوظ، شیطانی حملوں سے محفوظ، برے خواب سے محفوظ، بری موت سے محفوظ۔ ایسی موت جو غفلت سے آ جائے۔ کتنے لوگ سوئے پھر نہ اٹھ سکے، کتنے لوگ سوئے پھر واپس نہ آ سکے، اور سورۃ اخلاص کے ساتھ جو موکلات اور فرشتے ہیں، وہ اس بندے کے دین، ایمان اور دل کی روشنی کو قائم رکھتے ہیں۔ اس لیے قبر والوں کے قریب کلمے کے بعد جو سب سے بہترین، مبارک اور معتبر اور مستند اور بابرکت نورانیت چیز
सूरत इखलास है, दरूद पाक भी है, सारा कुरान भी है, सारे अल्लाह के नाम भी हैं, पर सूरत इखलास कब्र वालों को बहुत अच्छी लगती है और कब्र वालों को बहुत मरगूब है और कब्र वालों को बहुत महबूब है, कब्र वालों को बहुत महबूब है सूरत इखलास। क्यों? सूरत इखलास में असल अल्लाह ही अल्लाह है और ये अल्लाह का तारुफ है और 100% तारुफ है। क्यों? जिंदगी में 100 सहारे 100 आसरे होते हैं, मौत के बाद सिर्फ एक ही आसरा है। वो आसरा है ला मलजा वला मंजा मिनल्लाह इल्ला इलैह। मौला सारे छोड़ गए, सारे छोड़ गए, अब तू ही है और तू ही है। अपने प्यारों को सूरत इखलास का हदिया कभी ना भूला करे, कभी ना भूला करे। इस दुनिया से रुखसत हो जाने वालों को कभी ना भूला करें, उनको इखलास का हदिया दिया करें, उनको आमाल का हदिया दिया करें, दरूद कलमे का हदिया दिया करें, कलमे का हदिया दिया करें। मेरे पास सैकड़ों वाक़यात हैं, मैं उन्हें सैकड़ों ही कहूँगा, हज़ारों अगर कह दूँ तो शायद मैं मुबालगा नहीं करूँगा कि जी आपके वालिदैन को हदिया किया, ये अमल हदिया किया, ये अमल हदिया किया, ये अमल हदिया किया, हमारे काम बन गए। असल में वो अमाल का हदिया अल्लाह की बारगाह में पेश होता है और अल्लाह पाक खुश होकर अल्लाह को उसके काम बना देता है। काम कौन बनाता है? अल्लाह बना देता है। आपके वालिदैन को हम मुसलसल ये हदिया कर रहे हैं, आपकी हमशीरा को मुसलसल ये हदिया कर रहे हैं, आपकी हमशीरा को मुसलसल ये हदिया कर रहे हैं। ये सूरत इखलास सोते वक़्त पढ़ना, दाएं तरफ हैरत अंगेज मुक्कलात होते हैं, हिफाजत उनके हाथों में गुर्ज होते हैं और जो जन्नाती शैतानी चीज़ वसवसों की शक्ल में किसी भी शक्ल में आती है, अल्लाह पाक उसका निज़ाम बेहतर करके उसकी हिफाजत करते हैं। अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं अन्नौम निस्फुल मौत, नींद आधी मौत है, नींद आधी मौत है। और नींद के बाद पता नहीं कायनात का निज़ाम क्या है, क्या उतार क्या चढ़ाओ, क्या सुबह क्या शाम। सूरत इखलास इसको संभालती है। सूरत इखलास हिफाजत के लिए छांव बन जाती है, परिंदा जैसे बच्चा उसके लिए पर बन जाती है और सूरत इखलास हिफाजत का अनोखा निज़ाम बन जाती है। सूरत इखलास, सूरत इखलास तासीर है और मिठास है और एक चाशनी है। आप कहेंगे कैसे? हर फूल की अपनी खुशबू है, हर फल का अपना मिठास है, अपना जायका है। मेरी तरफ देख रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, अपना मिठास है। इसी तरह सूरत इखलास चाशनी है, जायका है। आप ये बताएं मुझे, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें जिन चीज़ों में आपने मीठा डालना होता है, अगर उन चीज़ों को सब कुछ कर ले और मीठा ना डाले, मीठा ना डाले, तो मीठा ही उसके जायके को बनाता है। सूरत इखलास मिठास है आपके सारे दस्तरखान का। रूहानी दस्तरखान जितने भी हैं उनका सूरत इखलास मिठास है, मिठास है। कितने वाक़यात और रिवायात ऐसी हैं कि सूरत इखलास कब्र के करीब पड़ी, साहिब कब्र ने कहा कि आपका जो हदिया भेजा हुआ है हमारे यहाँ इतना महबूब है कि हम सारे उसको तकसीम कर रहे हैं। और कितने वाक़यात हैं कि 70 साल पहले कोई अल्लाह वाले आए थे, उन्होंने आके हमारी कब्र में 17 बार या 21 बार मुख्तलिफ रिवायात सूरत इखलास पढ़ के हदिया किया। आज 70 साल हो गए, उस हदिये की बरकतों को बांटते 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 वो ख़त्म नहीं हो रहा, वो ख़त्म नहीं हो रहा।